আমি ওয়েলকাম কৰিছো। আমাৰ মাজত আছে আপোনালোকৰ পৰিচিত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তন আছিলে ঝাৰখণ্ডৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শিল্পী নেহা তিৰ্কী, তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছো আজি সংবাদ মেললৈ। আমাৰ মাজত বিধায়ক জুবিৰ আনন্দ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছো। আদৰণি জনাইছো। আমি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আজি সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত আমাৰ মাননীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিব। আৰু কি বিষয়ে সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিব লগা হৈছে আমি পিছফালৰ ব্ৰেকড্ৰপত আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আমাৰ কিছুমান প্ৰচাৰ পত্ৰ আছে, সেইখিনিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰত দিম। Now I request to Madam start the press conference. Second, please. He will introduce the matter and the Yeah. Should I introduce first and then you take up or? You introduce. I'll launch the program at the end. Okay. It's not like, huh? Okay. It's like you. All ready to go? Start, please. Okay. आज गुवाहाटी में उपस्थित हमारे साथ मंच पर महिला अध्यक्ष पीसीसी मीरा जी, हमारे साथ उपस्थित छात्रों के गूंज के असम के इंचार्ज जुबैर आलम जी, उपस्थित बेडाबाद बोरा जी मीडिया चेयरपर्सन और पलाश ज्योति दाल दत्ता, जो कि हमारे एक कई लाखों करोड़ों छात्रों के बीच से निकल के आते एक छात्र विद्यार्थी हैं। और सभी मीडिया बंधुओं को हम अपने तरफ से जोहार, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। आज का ये प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पूरे असम राज्य का ध्यान एक बहुत ही विशेष मुद्दा पे ले जाना चाहती हूँ। आज पूरे देश भर का शिक्षा व्यवस्था, जिसमें लाखों करोड़ों युवागण निर्भर है, वो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लाचार स्थिति में, और आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे में जो बोर्ड भी लगा हुआ है, आईसीयू में पहुंच गया है ये व्यवस्था। हम लोग यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने माता पिता से ये बात को सुना होगा कि बेटा या बेटी आपको पढ़ाई करना है, अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, एक सम्मानजनक नौकरी पाना है और समय आने पे हमारा सहारा बनना है। ये केवल हम सभी का सपना नहीं था, लाखों करोड़ों परिवार लगातार इसी सपना को भारत देश में पालते आए हैं, ताकि एक अच्छा विद्यालय में उनकी दाखिला हो सके, एक अच्छा कॉलेज मिल सके, एक अच्छी नौकरी मिल सके और कभी ना कभी वो बच्चा, वो युवा जाके अपना माता पिता का सहारा बन सके। मगर आज जिस व्यवस्था में लाखों करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर है, आज वही व्यवस्था आईसीयू में है, आज वही व्यवस्था लच्चर पड़ा हुआ है, वही व्यवस्था करप्शन और अनियमितताओं का जाल में फंस गया है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने देखा मई के महीने में किस तरह से नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और ये नीट परीक्षा क्यों रद्द हुई? पेपर लीक के वजह से। और ऐसे कई सारे परीक्षाएं हैं। आज इस बार तो जो सीबीएसई की परीक्षा है, जिसमें करोड़ों छात्र भाग लेते हैं, वो परीक्षा में भी कई सारे अनियमितताओं का, इरेगुलरिटीज का सवाल उठ रहा है। आज बताइए, एक माता पिता अपने बच्चे का भविष्य को संवारने के लिए करोड़ों रुपया देश में खर्च करते हैं,
आप अगर केवल नीट की ही परीक्षा देख ले तो 23 लाख विद्यार्थी प्रत्येक साल अपीयर करते हैं, 23 लाख विद्यार्थी। और भारत देश में 23 लाख विद्यार्थियों में खर्च कितना होता होगा ये मैं आपको बतलाना चाहूंगी। 1,32,000 करोड़ रुपया का खर्च होता है प्रत्येक साल, माता पिता खर्च करते हैं। और केंद्र सरकार क्या कर रही है आज के दिन में? सरकार क्या कर रही है? सारी व्यवस्था को निजीकरण कर रही है, सारी व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलते जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि देश में जो विद्यार्थी जेई के परीक्षा, नीट की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, अन्य प्रतियोगिता की परीक्षा में भाग लेते हैं, आप केवल नीट की ही परीक्षा को उठा के देख लीजिए। 23 लाख विद्यार्थी जब इसमें अपीयर करते हैं मात्र 80,000 सीट के लिए, बाकी के बच्चों का क्या? किसी ना किसी रूप से प्राइवेट संस्था ही उनका एकमात्र उपाय होता है। और सभी के पास करोड़ों लाखों पैसा नहीं है, सब लोग पूंजीपति घराने से नहीं आते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि देश का भविष्य, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि पूरा जो भारत देश का जनसंख्या है उसमें 65% जो है वो युवा पीढ़ी है, 35 साल से नीचे है वो लोग। और इस तरह के युवा पीढ़ी के जीवन के साथ सरकार एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, युवाओं के लिए तो चिंता है ही। और यही कारण है कि आज युवा सड़क में उतरे हुए हैं, सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। उनके आवाज को मुखरता, उनके आवाज को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी सामने आई है। आज हम लोग सवाल उठा रहे हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थाओं के ऊपर में, जिसको 2017 में इसीलिए बनाया गया ताकि पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करा सके। मगर आज क्या हो रहा है? आज इस तरह की संस्था जिनको विश्वसनीयता, जिसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए था, वैसी संस्था ही सवालों के घेरे में है। वैसी संस्था लगातार, वैसी संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और कुछ लोगों का अरेस्टिंग करके आप अगर कहिएगा कि व्यवस्था सुधर गया है तो ये बात हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। केवल कुछ लोगों का अरेस्टिंग नहीं, ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। प्रश्न पत्र जहां से प्रिंट हो रही हैं, एनटीए, सरकार, सभी लोगों का मिली भगत है इसमें। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेवारी लेते हुए, क्योंकि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं होता है, राजनीतिक सिद्धांतों का भी नाम है, राजनीतिक विचारधारा का भी नाम है, राजनीति सत्य का भी नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी नैतिकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे शिक्षा व्यवस्था को, जो खास करके एनटीए जैसी संस्था है, पूरी जवाबदेही केंद्र सरकार को लेना चाहिए। आप कह देंगे कि ये तो ऑटोनोमस संस्था है, ये तो स्वशासी संस्था है, तो सरकार का इसमें क्या लेना देना है? सरकार का पूरी जिम्मेवारी फिक्स होना चाहिए। और तीसरी और बहुत अहम चीज जो आज हम लोग यहां से पूरा मांग कर रहे हैं, वो जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक फिक्स्ड कैलेंडर जारी हो और फिक्स कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक साल परीक्षा कराया जाए। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, देश का रिजेक्शन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए बना दिया गया है, इससे बाज आना होगा केंद्र सरकार को। मैं नाम लेना चाहती हूं, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, सिमरन हरियाणा से, वेत्री आनंदम तमिलनाडु से, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड से। ऐसे कई सारे बच्चों की मेरे पास नाम है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने के कारण अपनी जान दे दी। और जब पत्र, उनका सुसाइडल नोट प्राप्त हुआ तो उसमें क्या लिखा हुआ था? मम्मी डैडी, हम लोगों ने आपको बर्बाद कर दिया, हमने आपको फेल कर दिया। आप जब उस प्रश्न, मैंने कल स्वयं उन पत्रों को पढ़ा, क्योंकि आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। मैंने स्वयं उन पत्रों को, उन सुसाइडल नोट्स को पढ़ा। मैं आपको बतलाना चाहती हूं, मेरे आंखें भर आए। किसी बच्चा के साथ दोबारा ऐसा ना हो, देश के भविष्य के साथ कभी ऐसा ना हो, किसी माता पिता को दोबारा इस तरह से गुजरना ना पड़े, क्योंकि ये वही माता पिता है जो अपना खेत बेच के, कर्ज लेके
जेवर को गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये वही बच्चे हैं जो रात दिन एक करके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय को केवल और केवल पढ़ाई में दे देते हैं। इसीलिए सरकार को हम लोग इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूंगी कि आज जो कैंपेन हम लोग यहाँ से लॉन्च करने वाले हैं युवाओं को, उसके लिए माननीय जुबैर जी भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ जो विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, पलाश जी, वो भी अपना दर्द को यहाँ पे आप लोगों के बीच में बयां करने का काम करेंगे। धन्यवाद। পলাশ দত্ত আছে আমাৰ মাজত, আমি থেংক ইউ জনাইছোঁ শিল্পী নেহা মেমক। তো পলাশ এজন ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ কি কি সমস্যাত তেওঁ পঢ়িব লগা হৈছিলে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ ওচৰত কিছু অৱগত কৰিব। নমস্কাৰ। হয়, নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী পলাশজ্যোতি দত্ত আৰু মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ। যিহেতু নীটৰ পেপাৰ লিক এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়, এই 11 বছৰত বহুবাৰ নীটৰ নিচিনা এটা পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লিক হৈছে। আৰু ময়ো যিহেতু এসময়ত ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ বা নীটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত মই জানো যে নীট পৰীক্ষা দিবৰ বাবে মানসিকভাৱে হওক বা শাৰীৰিকভাৱে হওক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লগা হয়, কিমান মানসিক চাপত থাকিব লগা হয় সেই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে, বা গোটেই অঞ্চলটোৰ বা মা দেউতাৰ কিমান আশা আৰু আকাংক্ষা সপোন থাকে এই পৰীক্ষাটোক লৈ। গতিকে মই খুব বেছি এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ঘৰৰ সম্পৰ্কে এজনী ছাত্ৰ, এইবছৰ তেখেতে নীটৰ কাৰণে পঢ়ি আছিল, 1 বছৰ ড্ৰপো দিছিলে ছাত্ৰজনে। তেখেতৰ দেউতাক হৈছে খেতিয়ক, বৰদলনি অঞ্চলৰ। মই কৈ দিছোঁ ধেমাজি বৰদলনি অঞ্চলৰ হয়, আচলতে ছাত্ৰজনৰ নামটো ল'ব বিচৰা নাই। তেখেতে পৰীক্ষাৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ল, 1 বছৰ ধৰি তেখেতে ড্ৰপো দিলে, কোচিং কৰিলে, ইয়াত গুৱাহাটীত আহি কোচিং কৰিলে। ঘৰৰ খেতিয়ক দেউতাকে 1 বিঘা মাটি আনকি বিক্ৰীও কৰিছে। সেই ছাত্ৰজনে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ, মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি মেলি পৰীক্ষা যেতিয়া গ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া নীটৰ সেই প্ৰশ্নখন লিক হৈ যায়, সেই সময়ত সেই দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজনে বুজি পায়, সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বুজি পায় এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে তেওঁলোকে কিমান চাপত থাকিব লগা হৈছে। আচলতে এই নীটৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানজীয়ে হওক বা NTA হওক সম্পূৰ্ণৰূপে ফেইল হৈছে। আমি যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে সদায় জড়িত হৈ আছোঁ, সদায় আমি এই বিষয়ে পাতি আছোঁ, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক মানসিক বহুত চাপত আছে। এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলৈ আহিছে। তাৰ বেছিভাগেই যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তেখেতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীটৰ বাবে ড্ৰপ দি নীটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি পঢ়িবলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, আপোনাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িবলৈ আহিছে, ডিগ্ৰী 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চৰ কাৰণে। কিন্তু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি কেনেধৰণৰ মানসিক প্ৰেছাৰৰ বাবে সেই নিজৰ যি সপোনটো আছিলে, আশা আছিলে, আকাংক্ষা আছিলে, সেই এৰি সেই ডিগ্ৰীটোৰ বাবে ধাৱমান হৈছে বা ধাউতি মেলিছে, সেই কথাবিলাকো আমি অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আজি আমি সেই কথা বতৰাবিলাক পাতিব লাগিছিলে। কেনেকৈ নেট পৰীক্ষা, আনকি নেট 2024 চনত নেট পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে, নীটৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হয়। কোনো এটা পৰীক্ষা ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে, সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে, তেনেদৰে ফাদিল হয় পৰীক্ষাসমূহ। সেই কথা বতৰাবিলাক আমি পাতিব লাগিছিল। আমি নিজৰ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আছে, ভৱিষ্যতক লৈ আমি কথা বতৰা পাতিব লাগিছিলে। আৰু এটা খুব মই এই কথাতে টানি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আধাৰত প্ৰতিখন কলেজত, প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰযোজ্য কৰি দিলে, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত, সেই কলেজবিলাকত সেই 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি পৰ্যাপ্ত আছেনে? বহু কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হওক বা শিক্ষকসকলে হওক বুজিয়ে পোৱা নাই 4th ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কেনেকৈ হ'ব বা 4th ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেমটো কেনেকৈ হ'ব, চাইন বৰ্ষটো কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব। সেই কলেজখনত, সেই গাঁৱৰ মহাবিদ্যালয়খনত, সেই অঞ্চলটোৰ মহাবিদ্যালয়খনত সেই ৰিচাৰ্চ কৰা সেই আন্তঃগাঁথনিসমূহ আছেনে? সেই কথা বতৰাবিলাক আমি আজি পাতিব লাগিছিলে। আচলতে যিসমূহ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়ি আছে, ডিগ্ৰী কোৰ্চতে হওক, এতিয়া নীটৰ বাবে হওক বা আন পৰীক্ষাৰ বাবে হওক, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ ভাৱে ধাৱমান হৈ আছে আমাৰ যি লাগিছে, বা যিখিনি আমি দেখি আছো বৰ্তমান সময়ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি যিমানবিলাক পঢ়ি আছো। গতিকে নীটৰ নিচিনা এনেকুৱা এটা যি সপোন, আশা আকাংক্ষাসমূহ জড়িত হৈ থাকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক, কাৰণ ডাক্তৰ হ'ব, সমাজ সেৱা কৰিব, আগন্তুক সময়ত কিমান এটা সপোন পুহি লৈ সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে সাজু হয়, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ সেই মানসিক অৱস্থাটোৰ পৰা ওলাই গৈ পৰীক্ষাটো দিব যায়। গতিকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক যেতিয়া পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ফাদিল হয়, তেন্তে আমাৰ বহুত দুখজনক কথা। গতিকে আমি এটাই আশা কৰিম যে এই নীটৰ যি পেপাৰ লিক হৈছে, এই বস্তুটো আজিকালি এনেকুৱা এটা হৈছে যে NTA বা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
ডাঙৰীয়া হওক আমাৰ গাঁৱত যিসমূহ ক্ৰিকেট মেটচ হয় তাৰ আগতে এটা ট্ৰায়েল বল দিয়া হয় নে ট্ৰায়েল বলো চিষ্টেম কৰি গৈছে যে এবাৰ আমি পৰীক্ষাটো পাতিলো যদি প্ৰশ্ন কাকত লিখা আমি আকৌ এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰি দিম তেনেধৰণে আচলতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ দেখা গৈছে গতিকে আমি যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি আচলতে বহু দুখ পাইছো আৰু আমি এটা আশা কৰিছো যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু যি ব্যৱস্থাটো আছে এই ব্যৱস্থাটো সোনকালে অধিক টনকিয়াল কৰিব লাগে যাতে তেখেতে যদি আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া যদি আজি পদত্যাগ কৰে তেখেতে এটা মেছেজ যাব যে বৰ্তমান সময়ত পেপাৰ লিকৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়ত যিসমূহ পৰীক্ষা আছে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব গতিকে আমি সেইটো আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি সদায় ৰাজপথতো আছো আন্দোলন কৰি আছো আমি বাৰম্বাৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বা আন যিসমূহ মাধ্যম আছে মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এটাই কৈ আছো যে যিহেতু নিট পৰীক্ষা আন পৰীক্ষাসমূহ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ফাদিল হৈছে গতিকে তেওঁলোকে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক ধন্যবাদ 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 দত্ত মই মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীক অকণমান চমুকৈ নমস্কাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়া আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আমাৰ মিডিয়াৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আৰু এইমাত্ৰ কৈ যোৱা আমাৰ পলাশ দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল ইতিমধ্যে বাইদেৱে গোটেই কথাখিনি কৈ গৈছে আমাৰ জুবেৰ আলম তেখেতেও ক'ব আমাৰ গোটেই বিশদভাৱে মই এটা কথা ইয়াত খালি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিটক লৈ যিটো হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ কৈছে কিন্তু সবতছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় যে অসমৰ যুৱ সমাজে অসমক যদি লিড কৰিব লাগে IAS IPS ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ পোনপটীয়াভাৱে এটা প্ৰশ্ন আজি এৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা সময়খিনিত প্ৰায় 9,000 চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে স্কুল বন্ধ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে IAS IPS ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাৰ কথা কোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এইটো মই কোৱা কথা নহয় বিধানসভাৰ যিটো আপোনাৰ যদি আঁকৰা চাই পৰিসংখ্যা চাই যোৱা সময়খিনিত এই সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰায় 6,24,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী স্কুলত যি পঢ়ি আছিলে তেওঁলোকে প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰা তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট হৈছে মানে স্কুললৈ নোযোৱা হৈছে 15,64,000 ল'ৰা ছোৱালী মিড ডে মিল দি থকাৰ পিছতো স্কুল নোযোৱা হৈছে এই অনিহা আহাৰ কাৰণটো কি ইউ এক বৃহৎ প্ৰশ্ন সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আজি প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ঢাক ঢোল ঠিকেই বজাইছে চূণ তেল ঠিকেই সানিছে কিন্তু যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ কথাত যদি আপোনালোকে চিন্তা নকৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক যদি আপোনালোকে প্ৰাধান্য নিদি বাকি চূণ তেল আৰু অভাৰব্ৰিজত লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা এটা দিনলৈ গৈ আছো আজি নিটত 22 লাখ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে নিটত এই যিটো তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ সময়খিনিত প্ৰায় 89 টাইমছ পেপাৰ লিক হৈছে পেপাৰ লিক বন্ধ কৰিব পাৰিব নে এখন লিকেজ চৰকাৰ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এওঁলোকে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক কি কাৰণতে বৰখাস্ত কৰিব পৰা নাই বা তেওঁ নিজেই কিয় নৈতিকতা দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এতিয়ালৈকে তেওঁ ৰিজাইন দিয়া নাই গতিকে মই বিশেষ নকওঁ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই চৰকাৰে মুখ্য প্ৰাধান্য যিবিলাক বিষয় এইবিলাকক বাদ দি এওঁলোকে ৰং ৰহইচ দলং বনোৱা বিল্ডিং বনোৱা এই কামবিলাকত ব্যস্ত হৈছে কিন্তু এখন সমাজ গঠন কৰিবলৈ য'ত শিক্ষা ব্যৱস্থাক তেওঁলোকে মানে খুব প্ৰাধান্য দিব লাগিছিলে সেই কথাটোত তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিয়া নাই আমি এটা নিকা শিক্ষা ব্যৱস্থা বিচাৰিছোঁ তাৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু শেষত যদিও ইয়াৰ লগত ৰিলেভেণ্ট নহয় মই এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আজি ইয়াৰ পৰাই টানিছোঁ মই মেডামৰ লগত পাতিছোঁ যে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয় মই এটা কথাই আজি এৰি থৈ গৈছোঁ পিছত আমি প্ৰেছ মিট যোগে ক'ম যে বিগত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমৰী ডাঙৰীয়াৰ ইমান যিবিলাক কেলেংকাৰী আছিল তদন্ত কেতিয়া হ'ব এই কথাটো আজি আমি প্ৰেছৰ যোগেদি পিছত আমি বাকী কথা বিতংভাৱে ক'ম ধন্যবাদ আমি কিছু প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আমি ৰিলিজ কৰিব খুজিছোঁ আৰু এই কামটো মাননীয় ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী শিল্পী মেম ডাঙৰীয়ানী আৰু জুবেৰ আলম ডাঙৰীয়াৰ লগতে মীৰা বৰঠাকুৰক এইখন আমি আজি মুকলি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ Thank you.
Distributed. More কথাখিনি কৰিলোঁ না Yeah. Yeah. So ডাইৰেক্ট কৰি দিব আৰু নীটৰ এক্সাম হৈ গ'ল, ৰি এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল নীটৰ। আমি তাৰ পাছতো আজি কিয় আহিছোঁ এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল যে একাউণ্টেবিলিটি ক'ত। আজি নীটৰ এক্সাম এইটো এবাৰ হোৱা এক্সাম নহয়, এইটো এভৰি ইয়াৰ হৈয়ে থাকিব। আজি যে পেপাৰ লিক হ'ল, পেপাৰ লিক হোৱাৰ পাছত একাউণ্টেবিলিটি কি হ'ল? আজি কাক কাক এৰেষ্ট কৰিছে? সৰু সুৰা এজন দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে যাৰ ওচৰত মানে পেপাৰটো পাইছে। কিন্তু পেপাৰ যে আহিছে, পেপাৰ যে তেওঁৰ হাতত কেনেকুৱা গৈ পাইছে সেইটোৰ ওপৰত একো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ল নেকি? আজি ইমানবাৰ পেপাৰ লিক হ'ল, কিন্তু তাৰ পাছতো একাউণ্টেবিলিটি ক'ত? আৰু একাউণ্টেবিলিটি কি? একাউণ্টেবিলিটি তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া পুৰা ছিষ্টেমটোক ধৰিব। আজি যে পেপাৰ আহিলে, পেপাৰ যে এজন মানুহৰ হাতত পাই গ'ল, তাৰপিছত সেই মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিলে, কিন্তু সেই মানুহজনৰ হাতত পেপাৰটো আহিলে কেনেকুৱা? এইটোতো ভিতৰত কোনোবা নে কোনোবা চিনাকি থাকিব লাগিব, এটা ছিষ্টেমটো থাকিব লাগিব। এই পুৰা ৰেকেটটোক কেতিয়া ধৰিব? কাৰণ যেতিয়ালৈ ৰেকেট নধৰে তেতিয়ালৈ কিন্তু পেপাৰ লিক হৈয়ে থাকিব। আজি ছেকেণ্ড টাইম এক্সাম কৰিছে, ছেকেণ্ড টাইম এক্সাম কৰি এতিয়া চবে বাবা লৈ আছে। বাবা ল'লে নহ'ব নহয়, একাউণ্টেবিলিটি লাগিব। আজি আমাৰ এই যে কেম্পেইন, আমাৰ এই কেম্পেইনটো হ'ল একাউণ্টেবিলিটিৰ কাৰণে আজি এই কেম্পেইনটো লঞ্চ কৰিছোঁ। কাৰণ একাউণ্টেবিলিটি যেতিয়ালৈ নাহে, যেতিয়ালৈ একাউণ্টেবিলিটি নহয়, তেতিয়ালৈ কিন্তু এনেকুৱা পেপাৰ লিক হৈয়ে থাকিব। আজি নীটত হৈছে, কালি বেলেগ এক্সামিনেশ্যনতো হ'ব। তেতিয়াই ঠিক হ'ব যেতিয়া পুৰা ৰেকেটটোক ধৰিব। আৰু এই ৰেকেটটো আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে অকল সৰু সুৰা এজন দুজন মানুহ ইনভল্ভ আছে? এই ৰেকেটটোত কমপ্লিট মিনিষ্টাৰ ইনভল্ভ আছে। আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ইনভল্ভ আছে। আজি যদি তেওঁ ইনভল্ভ নহয়, তেওঁ ইনভল্ভ নাথাকিলে এতিয়ালৈ তেওঁৰ ওপৰতো একশ্যন হ'লে হয়। এতিয়ালৈতো তেওঁক ৰিজাইন কৰিব দিলে। আপোনাৰ দেখা পাইছে কিমান চিফ মিনিষ্টাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, কিন্তু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আজিলৈকে কিয় চেঞ্জ হোৱা নাই? চেঞ্জ কিয় হোৱা নাই? কাৰণ এই যোনটো ৰেকেট, এই ৰেকেটৰ থ্ৰুৱে কিমান মিনিষ্টাৰ, কিমান মানুহে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে পইচা দি হ'লেও চিট পাই আছে। আৰু সেইকাৰণে পেপাৰ লিক বাৰে বাৰে হৈ আছে। আৰু আজি আমি চব সেইকাৰণে আহিছোঁ যে আমাক লাগে একাউণ্টেবিলিটি। কাৰণ একাউণ্টেবিলিটি যেতিয়ালৈকে নহয়, আমাৰ তিনিটাই ডিমাণ্ডছ আছে। ফাৰ্ষ্ট হ'ল একাউণ্টেবিলিটি লাগিব, কাৰণ একাউণ্টেবিলিটি যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে লিক ফ্ৰী এক্সামিনেশ্যন আমি কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। একাউণ্টেবিলিটি ছেকেণ্ড ডিমাণ্ড হ'ল, একাউণ্টেবিলিটি কেতিয়া প্ৰপাৰ একাউণ্টেবিলিটি হ'ব? যেতিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ইস্তিফা দিব, যেতিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৰিজাইন দিব। আজি এনেকুৱা হিষ্ট্ৰী আমি, এইটোতো বিজেপিৰ পলিটিক্সটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হোৱা নাই নহয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম বিজেপি পাৱাৰত অহা নাই নহয়। কিমান পাৰ্টি পাৱাৰত আহিছে আগতো, কিন্তু যেতিয়াই কিবা এটা ভুল হয় তেতিয়া কিন্তু মৰেল ৰেছপঞ্চিবিলিটি লৈ ৰিজাইন কৰিছে। কিন্তু আজিলৈকে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই আজিলৈকে কোনো তেনেকুৱা ৰেজিগনেশ্যনৰ কথাই কোৱা নাই। তেওঁ একচেপ্ট কৰিছে যে তেওঁৰ ভুল হয়। এইটো আমি কোৱা কথা নহয়, তেওঁ নিজে একচেপ্ট কৰিছে যে তেওঁৰ ভুল হয়, কিন্তু তাৰ পাছতো কিয় আজিলৈ ৰিজাইন কৰা নাই। আৰু থাৰ্ড হ'ল যে আমাৰ থাৰ্ড ডিমাণ্ডটো হ'ল যে এই এক্সামিনেশ্যনবোৰ হয়, এটা ডেট এটা দি দিলে, এক্সামিনেশ্যনৰ ডেট দি দিলে, তাৰপাছত ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব, চেকিং কেতিয়া হ'ব, এইটো মানে ইনডিফিনিট এটা টাইম দি থৈ দিয়ে। তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। কাৰণ ফিজ যদি লৈ আছে, ষ্টুডেণ্টৰ পৰাতো ফ্ৰীত এক্সামিনেশ্যন লোৱা নাই, ফিজ লৈ আছে, ফিজ লোৱাৰ পাছত তেনেকুৱা ৰিজাল্টটো তেনেকুৱা দিব লাগিব। এটাতো লিক ফ্ৰী পেপাৰ ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই, তাৰে ওপৰত কোনো ডেটৰ কোনো চিয়ৰিটি নাই যে এক্সাম এটা হৈ গ'ল, তাৰপাছত ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব, এদিন আহিব। তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। আমাৰ চব বস্তু ফিক্স লাগিব। থাৰ্ড ডিমাণ্ডটোৱে হ'ল যে এটা এনুৱেল কেলেণ্ডাৰ থাকিব লাগিব, যে কেতিয়া এক্সামিনেশ্যন হ'ব, কেতিয়া ৰিজাল্ট হ'ব, এটা ফিক্স ডেট থাকিব লাগিব, যাতে ষ্টুডেণ্টে প্ৰপাৰলি ৰেডি হ'ব পাৰে। চ' এইটো আমাৰ তিনিটা ডিমাণ্ড। আৰু আমি এই যোনটো কেম্পেইন হ'ব, এইটো 40 ডেইজৰ কেম্পেইন হ'ব। আৰু 40 ডেইজৰ কেম্পেইন হৈ লাষ্ট আমি দিল্লী চলো ছাত্ৰ কি গুঞ্জ বুলি আমি এটা কেম্পেইন লঞ্চ কৰিছোঁ। আৰু ফাইনেল চেপ্টাৰটো হ'ব দিল্লীত হ'ব। আমি চব পুৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানুহ যাব, গৈ দিল্লীত গৈ একেলগে আমি এটা প্ৰটেষ্ট এটা কৰিম। আৰু লগতে আমি এটা মিছ কল নাম্বাৰ আমি আজি এৰি আছোঁ। মিছ কল নাম্বাৰটো হ'ল 9873036161, 9873036161। এই নম্বৰত আপোনালোকে মিছ কল দিলে লগালগ আমাৰ কেম্পেইনত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো কেম্পেইন ভাবিব, এইটো অকল কংগ্ৰেছৰ কেম্পেইন নহয়, এইটো কেম্পেইনটো হ'ল আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে। আৰু ফিউচাৰৰ কাৰণে এই কেম্পেইন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে চবে মিলি এই কেম্পেইনটো জইন কৰিব। ধন্যবাদ। Thank you. কিবা Any কুৱেশ্যন? question? political issue for
আজি 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 আমি তেওঁ এইটো অকল এইটো কংকন এনি কৈছে ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুসকল Thank মই you. আপোনালোকক আমাৰ সকলোৰে লগতে জলপান গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গণেশ এইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া এইখিনি